ویلکم بیک ناظرین اگر ہم بین الاقوامی سطح پر امداد مانگ رہے ہیں تو پاکستان میں ہمیں خود کیا کرنا چاہیے، اسی حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے دی جب وہ میاں والی میں تھے. سنیے وہ سٹیٹمنٹ. میں درخواست کروں گا جناب آصف زرداری صاحب سے کہ وہ خدا کا نام مانیں اور اس وقت لندن کا دورہ مؤخر کر دیں. 3-4 لاکھ پاؤنڈ کا خرچہ ہو رہا ہے، تو یہ خرچہ یہاں پر وہ جناب جو بیرج ہے یہاں کی اس کی مضبوطی کے لیے اور اس علاقے کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ پیسے اگر مختص کر دیں گے تو پوری قوم ان کو دعائیں دے گی. ناظرین آپ نے یہ سنی سٹیٹمنٹ. بشرا گوہر صاحبہ، از ہی پلئنگ پالیٹکس؟ دیکھیں مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ وقت جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ پختونخوا میں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے، اسی طرح ایمرجنسی اسلام آباد میں بھی ہونی چاہیے اور نظر آنی چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی ایک ایمرجنسی، کیونکہ پختونخوا تو ٹوٹلی انڈر سٹریس ہے، یہاں کی حکومت فیڈرل حکومت کیا سپورٹ دے رہی ہے اس کے لیے ایک ایمرجنسی سیل ادھر بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے تو میں ضرور کہوں گی کہ وہ ایمرجنسی ابھی تک نظر نہیں آ رہی اسلام آباد میں. آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت لندن جانا چاہیے، ان کو انگلینڈ جانا چاہیے، اور جو اخراجات کی خبریں آ رہی ہیں جو وہاں ہوں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جانا چاہیے اور یہ خرچہ کرنا چاہیے. اگر ان کا یہ دورہ اس ایمرجنسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر تو سمجھ آئے گی، لیکن ایمرجنسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی تھوڑی سی وہ انفیئر بات ہے. آپ کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی جب میٹنگ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو پریزیڈنٹ ہے وہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ سانیہ ہوتا ہے جس پہ مائکرو مینج کر کے کسی نے کھڑا ہونا ہو تو ہم کے پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے، جو بندہ ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہے اس کو نہیں جانا چاہیے. لیکن آئی تھنک ہی از پلئنگ پالیٹکس. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کیمرون نے جو اسٹیٹمنٹ سخت دی تھی یا تو برٹش گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے کہ انہوں نے پاکستان پہ کرٹیسزم کیا تھا اس کے ریئیکشن میں نہ جائیں. اچھا اگر آپ نے بات کھول ہی دی، اٹھائی دی ہے، تو لوگ تو بہت کہہ رہے ہیں یہاں کہ نہیں جانا چاہیے کہ اتنی سخت اس نے بات کی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ ایشو آئی تھنک کہ اس کا جواب سخت یہاں سے دیا جانا چاہیے یا وہاں پہ جا کے جب اس کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے یا بات کریں گے. دیٹ شوڈ بی دا مین ایشو. آپ امداد، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گئی، لیکن آپ امداد مانگ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور آج جو اخباروں میں خبریں آئی ہیں اور پھر چینلز نے دی ہیں کہ 7,000 پاؤنڈ کی ایک رات کے خرچہ ہے ایک کمرے کا، اور پتہ نہیں 16 کمرے لیے، اور پھر پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤنڈ لے کر وہ پرائیویٹ جہاز چارٹر کریں گے پارٹی کی میٹنگ کے لیے. یہ سب اخراجات جائز ہیں؟ نہیں جائز نہیں ہے میرے خیال میں کہ اسٹیٹ جب آپ پیسوں کو استعمال کرتے ہیں تو یو شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں اپنے ریلیجس ویو پہ جس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کسی نے کہا کوئی ذاتی بات کی تو انہوں نے دیا بجھا دیا کہ یہ بات میری ذاتی بات ہے، لہٰذا یہ دیا جو سرکار کے پیسے سے چل رہا ہے یہ نہیں چلنا چاہیے. تو ہماری تو ٹریڈیشن وہ ہے. اگر سرکار کے پیسے سے پارٹی کا بھی کوئی کام ہے تو میرے خیال ہے دیٹ از ناٹ لیجیٹیمیٹ. ناظرین ابھی ہم بات چیت یہاں کر رہے ہیں اور ایک ٹکر چلائے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری کا دورہ فرانس جو کر رہے ہیں اور جو انگلینڈ میں کر رہے ہیں اس کو منسوخ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. ذرائع ہیں، معلوم نہیں کتنی بات کنفرمڈ ہے یا نہیں، بٹ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ دورہ کیا جائے لیکن یہ اخراجات جو ہیں وہ جائز نہیں؟ اگر دیکھیے اگر دورہ کر بھی رہے ہیں آفیشل، پھر بھی اس نوعیت کا خرچہ 7,000 پاؤنڈ کا، اگر خبر درست ہے 7,000 پاؤنڈ کا ایک رات کے لیے کمرہ لینا اور پتہ نہیں 17 کمرے لے جا رہے ہیں، تو دس از ایک تو یہ کہ اگر خبر کریڈیبل ہے یا اگر نارملی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے جو ان کے رومز ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کئی آپ حسن آپ جانتے ہیں کئی ہیڈ آف اسٹیٹ کم میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارا ملک جس مسئلوں سے درپیش ہے تو یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹس اور یہ ہمیں اب کم کرنی چاہیے. میں نے خود یہ کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہمیں بزنس کلاس میں نہیں جانا چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو بھی آفیشیل وزٹس پہ کم کرنا چاہیے. تو یہ جو قصہ ہے میرے خیال میں کوئی اسٹینڈرڈ پروسیجرز نہیں ہونے چاہیے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے تو ضروری ہے کہ وہ 7,000 میں رہے. دس از the poor nation that is paying for it. 7,000 کا تو ایک کمرہ کا 16 کمرے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ایکسپینڈیچر ہے. ہم ایزیلی پریزیڈنٹ کو ہم کمفرٹیبل چاہیں گے کہ ہمارے ملک کا صدر کمفرٹیبل بھی ہو، سیکیور بھی ہو، لیکن
नाजायज एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब शायद पार्टली पॉलिटिक्स करें, पार्टली तो वो वही बात कह रहे हैं जो ये पॉलिटिशियन कह रही हैं हमारे सामने, वो तो अखराजात पे ये भी वही कह रही हैं जो वो कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, वो मौका जिसपे वो अपने एक रेस्क्यू करने के लिए खड़े हुए हैं उस पे वो कोई नया आइडिया देते, ये तो पॉलिटिक्स, आप कह रहे हैं तरीका पॉलिटिकल है। नाजरीन, हमारे साथ फोन लाइन पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद साहब हैं, रिटायर्ड जनरल। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम नसीम। अच्छा जनरल साहब, ये हमें बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कहा जा रहा है, आपने जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हजारों लाखों की तादाद में लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं। यकीनन फौरी तौर पे इमदाद नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन कुछ ये प्रिवेंटिव नहीं हो सकता था? पता था मौसम में ऐसा होगा, मेट बार बार कह रहा था 2 महीने से कि ये सैलाबी सूरत हाल बनेगी। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, के प्रिवेंट हो सकता था या नहीं, आई थिंक बहुत अगर साफ तरीके और खुले तरीके से बात की जाए, मेट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इसकी जो थ्रेट वार्निंग थी वो इशू की थी। उसके ऊपर एनडीएमए ने भी एक एडवाइजरी इशू की कि आप ये काम करने वाले हैं वो कर लें। इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी हुई सारी, बट आई थिंक एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ दिस फ्लड। जिस तरह आपको इल्म है कि स्वात रिवर में जो रिकॉर्डेड फ्लड था 1929 का वो 1,70,000 था, और दिस टाइम जो गेज है उसका वो 250,000 क्यूसेक है, उससे ये क्रॉस कर गया। तो एवरीबडी वाज आई थिंक थिंकिंग कि ये उतना ही जिस तरह पहले चलता रहा उसी तरह चलता रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा एंड विल बी ओके। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज जो हुई वो ये हुआ कि जिस दिन ये आया फ्लड, उस दिन भी और उसके बाद भी कंटिन्यूसली वेदर ब्लॉक रहा, विद द रिजल्ट के आप जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन था इमीडिएटली वो अंडरटेक नहीं कर सके, विद द रिजल्ट के जो एक इशू था वो कंपाउंड हो गया। जो आप काम कुछ अगर पहले दिन लोगों को रेस्क्यू रिलीफ कर सकते थे वो भी आपने दूसरे दिन। नदीम साहब, अगर इधर ही आपसे मैं ये सवाल करूं कि अभी आपने फरमाया कि कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, कुछ एडवाइजरी भी इशू की थी, तो और लेकिन जब एक्शन की बात आई तो आपने कहा जब सैलाब शुरू का रेला आया तो उस वक्त हम नहीं कर पाए। तो ये बताइए कि 2 महीने से जब बात हो रही थी तो प्रैक्टिकली कॉन्फ्रेंसेस के अलावा क्या हुआ था कि 2 दिन जब सैलाब आने के बाद तक शुरू नहीं हुआ प्रैक्टिकली काम? नहीं, एक चीज समझने की है, जो मेट डिपार्टमेंट आपको एक जनरल फोरकास्ट देता है मानसून का, वो एक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन्होंने बता दिया, लेकिन जो एक्चुअली फ्लड्स बनते हैं वो बनते हैं सिस्टम्स के साथ, कि एक सिस्टम डेवलप हो रहा है वो आपको 3-4 दिन पहले पता लगना शुरू हो जाता है कि कहाँ से डेवलप हो रहा है, क्या कहाँ बरसेगा एंड ऑल दैट, और वो 3-4 दिन का मार्जिन आपके पास होता है। अच्छा, उससे पहले कॉन्फ्रेंसेस जैसे पुश्तों का मजबूत करना है, बोट्स का अपनी जगह पर रखना है, सैंड बैग्स का अपनी जगह पर पहुंचाना है, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो जानी है कि किस लेवल तक पहुंचा तो हम ये गेट्स खोल देंगे, वो सारी एफर्ट अभी भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि एफर्ट नहीं हुई। लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूं कि आई थिंक जहां हमने मार खाई है वो ये है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये फ्लड मतलब ऑलमोस्ट तमाम पिछले फ्लड्स को, उन रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। अच्छा ठीक है नदीम साहब, इस पर ठीक है, ये मान लिया कि स्केल से ज्यादा था, और अक़वाम मुत्तहिदा की भी अभी स्टेटमेंट आई है कि 1929 के बाद ये सबसे बड़ा फ्लड है। ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन को कि हम जो खबरें सुन रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग महसूर हैं, उनको अभी तक हेल्प नहीं मिल रही, खुले आसमान तले, तो आप क्या बताएंगे नाजरीन को? अगेन मेरा ख्याल इसमें रियलिटी को हमें देखना चाहिए। 5 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो वर्स्ट अफेक्टेड थे। फर्स्ट वॉज स्वात में पानी रिसीड कर गया है और लोग आर नो मोर मैरून, दे कैन बी स्टक अप, सड़क बंद हुई भी है या टूट गया है तो जाहिर है कुछ टूरिस्ट कलाम में फंसे हुए हैं, कोई बहरीन में फंसे हैं, बट नो वन इज मैरून, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया तो मेरी बात अगर आप सुन लें काइंडली। जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आखिरी फिक्रा हमारे प्रोग्राम का अनफॉर्चुनेटली टाइम, लेकिन बताइए कि अगले आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में जो लोग मैरून्ड हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको आप किसी सूरत से ले जा पाएंगे किसी ठिकाने? बिल्कुल, बाई टुमारो हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट एंड नौशेरा एवरीवन विल बी आउट। चारसदा के लेफ्ट वन विलेज
everyone has already been. अच्छा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का नदीम साहब। नाजरीन, यकीनन ये तो कहना गलत होगा कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही, कोई रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन नहीं कर रही, लेकिन इससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है जो कर रही है। और जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये बेहतर प्लानिंग पहले से हो तो जब ही कर पा सकती है हुकूमत इस तरह काम, इस तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है, जो कि जरूरत है रिस्पॉन्ड करने की। लेकिन हम प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको दुनिया न्यूज के हवाले से, अपने चैनल के हवाले से ये वादा करते हैं कि जो सूरत हाल जैसी जैसी डेवलप हो रही है, ग्राउंड सिचुएशन, हम आप तक वो सूरत हाल पहुंचाते रहेंगे कि जहां जहां बैठे हैं, अगर आप मदद करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।